Hi children, today I am going to explain question number 21, that is from worksheet 3. So get ready for to listen the class. Okay, 21st question. In previous class what I explained, 1 to 20 questions I explained. Worksheet 3, 21st question, shape of the 2p orbital. Shape of 2p orbital, that is. Shape of 2p, p orbitals is what? Dumbbell shape. What is this? Dumbbell shape. The magnetic quantum number for an electron when the value of principal quantum number 2. Okay na? So how many values are there? Magnetic quantum number, first one is magnetic quantum number for an electron. For the principal quantum number is 2. Principal quantum number means what? N is equal to 2. Principal quantum number is what, Amma? N is equal to. If N is equal to 2 means how many? See, L value is 1 and L value is 0 also. If L is equal to 1 means how many M values? 2L plus 1 formula. Then how much you will get? 2 into 1 plus 1. So 3 you will get. From here M is equal to 2L plus 1. So then you will get how much? 1 you will get. So because 2 into 0 plus 1. Total how many? 1. Total here 4 values. N is equal to 2. The magnetic quantum number for an electron, how many values for principal quantum number 2? So N is equal to, L is equal to 1. And here N is equal to 2. This is. Okay, so see the question number, magnetic quantum number, electron, the value of principal quantum number, N is equal to, only N is equal to only you should take. So answer is what? 3 values. No need to take this one. So once again, question number 22, this magnetic quantum number values is asking, but is given principal quantum number. Principal quantum number ఇచ్చి magnetic quantum number యొక్క వాల్యూ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. అందుకని N is equal to ఎంత రాయాలి? 2 రాయాలి. L is equal to ఎంత రాయాలి? 1. సో M is equal to ఎంత ఇది? 2L plus 1. ఎంత? 2L plus 1. సో 2 into 1 plus 1. సో 3. These are 3 values. 3 M values these are. Okay na? So this is about the 22 question. Okay na? Question number next. 23. Which one is the correct outer electronic configuration? This is chromium is asking. Chromium electronic configuration. Which one is the correct outermost electronic configuration? Chromium. So you know that argon 4s2 3d 4s2 3d 4s2 3d4 we are writing. Actually this is wrong. Already I explained in that. 4s1 3d 5. This is correct. C option. This is wrong. Argon 4s1 3d 5. This is correct answer. Okay, 4s1 means this is 4s1. This is 3d 5. 4s1 3d 5. So answer is C option is correct. So 23 that is. 24. Zero valency. What is that? Zero valency. Sodium is 1 valency, aluminum is 3, beryllium is 2, krypton is a noble gas configuration. Krypton noble gas configuration, because of that noble gas configuration, so it shows the valency is 0. So valency of krypton is 0 because this is noble gas configuration. Noble gas configuration, all noble gas electronic configurations and noble gas configuration, noble gas elements, the valency is 0 only because they are completely filled electrons. అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఫిల్ అయ్యి ఉంటాయి కాబట్టి దాని వ్యాలెన్సీ కూడా ఎప్పుడు కూడా జీరోనే ఉంటుంది నోబెల్ గ్యాసెస్ ఎలిమెంట్స్. ఇది క్రిప్టాన్. మిగతాది సోడియం వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ 1 కాబట్టి వ్యాలెన్సీ ఇస్ 1. ఇక్కడ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 కాబట్టి వ్యాలెన్సీ ఇస్ 2. ఇక్కడ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ 3 కాబట్టి వ్యాలెన్సీ ఇస్ 3. నెక్స్ట్, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద వ్యాలెన్సీ షెల్ ఆఫ్ ద కాల్షియం. ద వ్యాలెన్సీ షెల్ ఆఫ్ ద కాల్షియం. సో యు నో దట్ కాల్షియం అటామిక్ నెంబర్ 20. సో 2 8 8 2. So here how many electrons here?
2. So this is 2 electrons. The valence electrons in the carbon atom. Valence electrons in the carbon atom. Carbon atomic number 6. 1s2, 2s2, 2p, 2. How many electrons are present? Here 2s2, 2p2. Total 4 electrons are present in the valence shell. So C option. Okay na? This is C option. He is asking the valence electrons in carbon. So answer is 4. That option is C. Next question. Dumbbell shape. He is asking the value of L. Dumbbell shape means what? That is p orbital. P orbital L is equal to 1. Dumbbell shape means what? P orbital. P orbital L is equal to 1. So answer is B option. Next question. Chromium electronic configuration is this 4s1 3d5. But 4s2 3d4 is not correct. Rather than అన్నాడు అంటే ఇది రాంగ్ అని. ఏది కరెక్ట్? 4s1 3d5 కరెక్ట్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ వాట్? సో విచ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్? 4s 3d have same energy. 4s has higher energy than 3d. 4s1 is more stable than 4s2. 4s1 3d5 off field is more stable. ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ 4s1 3d5లో ఆఫ్ ఫీల్డే కదా ఉంది. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఇంకో క్వశ్చన్ చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఈ క్వశ్చన్లో ఆఫ్ ఫీల్డ్ అయినాయి లేదా? 3d5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అయినాయి లేదా? ఇక్కడ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అయిందా లేదా? అంటే ఇదేంటిది? ఇది ఆఫ్ ఫీల్డ్ కదా, ఇది ఆఫ్ ఫీల్డ్. మరి ఇదేంటిది? ఇది ఇన్కంప్లీట్లీ ఫీల్డ్. ఏంటిదమ్మా ఇది? ఇది ఇన్కంప్లీట్లీ ఫీల్డ్ అనమాట. ఏంటిది ఇది? ఇది ఇన్కంప్లీట్లీ ఫీల్డ్. ఇదేంటిది? ఆఫ్ ఫీల్డ్. సో అందుకనే ఇక్కడ ఆఫ్ ఫీల్డ్ కాబట్టి ఇది మోర్ స్టేబుల్, ఇది మోర్ స్టేబుల్, దిస్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. సో ఆన్సర్, అందుకనే దీని ఆన్సర్ ఏంటి? 4s1 3d5 ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ డి ఈజ్ కరెక్ట్. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ది కాల్షియం అయాన్ అంటున్నాడు. కాల్షియం అయాన్. కాల్షియం అటామిక్ నెంబర్ 20. NLX method electronic configuration is given na. That's why. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. అంటే ఇక్కడ 2, 8, 8, సారీ ఇక్కడ 4 రాశాను, రాంగ్ అది. ఇది 2. ఇక్కడ 2, 8, 8, 2. ఇది 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇది కాల్షియం. నాకు కాల్షియం +2 కావాలి. ఐ వాంట్ టు గెట్ Ca+2. అంటే ఇప్పుడు ఏంటిది? ఇది 2 ఎలక్ట్రాన్స్ రిమూవ్ చేయి. అంటే ఏంటి? Ca+2. Ca+2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని? ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ రిమూవ్ చేయాలి. ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ కాల్షియం, యూ విల్ గెట్ ద Ca+2. ఏంటిది? ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటి? Ca+2. సో Ca+2 అంటే ఏంటి? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ఇది 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. సో దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్. 4s0. 4s0. ఇప్పుడు ఏంటి ఆన్సర్? ఇక్కడ ఆన్సర్ ఈ ఆప్షన్ కరెక్ట్. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0. దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా? ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ రిమూవ్ చేయి. ఇదేంటి? 4s2. 4s2. 4s2 అంటే ఇప్పుడు 4s0 అయిపోతుంది, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది క్వశ్చన్ నెంబర్ 29. The structure of the external most shell of the inert gas. Inert gas what? S2 completely filled, P6 completely filled. That is structure, external structure. This is only option Bombay. NS2, NP6 adi. Next question number. The 2 electrons of K subshell will differ in 100. 2 electrons K shell will differ in ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబరా, అజిముతల్ క్వాంటం నెంబరా, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబరా, స్పిన్ క్వాంటం నెంబరా? కే షెల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్. ఇప్పుడు హీలియం తీసుకున్నాను. 2, 1s2,
ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్కి సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ రెండింటికి కూడా n ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు l ఈజ్ ఈక్వల్ టు m. ఇది 2 ఎలక్ట్రాన్స్కి, బోత్ ఎలక్ట్రాన్స్, రెండు ఎలక్ట్రాన్స్కి సేమే, కానీ s ప్లస్ ఆఫ్ s మైనస్ ఆఫ్. ఏది డిఫరెన్స్ ఉంది? స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్. స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో ఆప్షన్ ఈస్ డి. ఆప్షన్ ఈస్ డి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా? ఏ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ d ఆర్బిటాల్స్ అన్నాడు, కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ d ఆర్బిటాల్స్ అన్నాడు. D10 స్పెరికల్లీ సిమెట్రికల్, హ్యాస్ ఆక్టాహెడ్రల్, టెట్రాహెడ్రల్, డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఆటమ్. ఏంటిది ఆన్సర్? d ఆర్బిటాల్స్, D10 కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్, స్పెరికలా, ఆక్టాహెడ్రలా, టెట్రాహెడ్రలా, డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఆటమా? ఏ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ d ఆర్బిటాల్స్. What is answer? Spherically symmetrical, has octahedral symmetry, tetrahedral symmetry, depends on the atom, completely filled d electrons. D electrons are these electrons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. These are spherical only, spherically symmetrical these are. Next question, magnetic quantum number m is equal to -3 కావాలి. m is equal to -3. ఇఫ్ m is equal to -3 అంటే l is equal కంపల్సరీ ఏమవ్వాలి? నేను 3 తీసుకుంటున్నాను. ఎందుకు? ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ m is equal to 2l + 1 కదా. 2 × 3 + 1 ఎంత వస్తుంది? 7. 7 అంటే ఏంటి? 1 2 3 4 5 7. ఇప్పుడు ఏంటిది? ఇది -3 -2 -1 0 +1 +2 +3. ఇప్పుడు l వాల్యూ 3 తీసుకుంటేనే కదా నాకు m ఈజ్ ఈక్వల్ -3 వాల్యూ ఎక్కడుందో. అదే ఇప్పుడు నేను l ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 తీసుకుంటే ఇక్కడ m ఈజ్ ఈక్వల్ -3 పాసిబుల్ అవుద్దా? l ఈజ్ ఈక్వల్ 2 తీసుకుంటే m ఈజ్ ఈక్వల్ -3 పాసిబుల్ అవుద్దా? పాసిబుల్ అవుద్ది. ఎందుకు? 5 వాల్యూస్ వస్తాయి. 5 వాల్యూస్ వస్తే దాంట్లో అది ఎక్కడ ఉన్నట్టు? -2 -1 0 +1, దట్ ఈస్ -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ఇంతవరకు అది l ఈజ్ ఈక్వల్ 3 అయితే. అదే l ఈజ్ ఈక్వల్ 2 అయితే -2 -1 0 +1 +2 వాటికి వస్తుంది. సో ఆన్సర్ క్లియర్ కట్గా తీసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఏంటి? m ఈజ్ ఈక్వల్ -3 కావాలి. ఇప్పుడు ఆ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఏంటి అంటున్నాడు. మరి ఇప్పుడు l ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 3 అని తెలిసింది. ఇప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ కంపల్సరీగా దానికంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో n ఈజ్ ఈక్వల్ 4. సో ఆన్సర్ సి. n ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ l. సో l ఈజ్ ఈక్వల్ 3 కాబట్టి n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. ఆన్సర్ ఏంటి? సి ఆప్షన్. నెక్స్ట్, ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ ఎనర్జీ డిజైన్ బై ద ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ designated by principal quantum number. So what is answer? The total number of orbitals, energy levels. Formula, this is wrong, this is wrong, this is wrong. 2n square. So principal quantum number, suppose I am taking n is principal ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి. n is equal to 1 తీసుకుంటా. 1 తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో 2 × 1 టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో. ఇది 2 × 1 కాదమ్మా, ఇది రాంగ్, క్వశ్చన్ రాంగ్. ఇక్కడ n² వస్తుంది. n² అంటే డి ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్, కానీ ఇది n² అని రాద్దాం. ఓకేనా? అది 2n కాదు, n². నంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఏ షెల్ అంటే ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. సో ఇది 1² ఏంటి? ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది? 1 వస్తుంది. n² n ఈజ్ ఈక్వల్ 1 అయితే ఇక్కడ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1² అంటే ఎన్ని వస్తాయి? 1. ఆ 1 ఏంటి? 1s ఆర్బిటల్ మనం చెప్పుకున్నాం కాన్సెప్ట్లో. సో హియర్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. సో యూ షుడ్ యూస్ దిస్ ఫార్ములా. ఎలక్ట్రాన్స్, ఇఫ్ దే ఆస్క్ ఎలక్ట్రాన్స్ మీన్స్ 2n². ఇందాక చెప్పిన 2n² అనేది తీసేయండి, రిమూవ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటంటే n² అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అనేవి రాంగ్గా ప్రింట్ అయింది. ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్ అనేది రాంగ్గా ప్రింట్ అయింది, అందుకనే. సో 2n కాదు, n² ఇది. ఓకే, సో ఆన్సర్ 1. సో 1s అంటే 1 ఆర్బిటల్ ఉంటుంది. ఏది? ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో 1 ఎలక్ట్రాన్. ఫస్ట్ షెల్లో ఒకే ఒక ఆర్బిటల్ ఉంటుంది.
సెకండ్ షెల్ 2 స్క్వేర్ అంటే 4 ఆర్బిటాల్ 2s 2p 2s ఒకటి 2pలో 3 ఉంటాయి px py pz. సో s 2s అది 2s అనేది ఒకటి 2p అంటే px py pz అంటే ఎన్ని ఉన్నట్టు టోటల్గా 4 ఉన్నట్టు. సో అది ఫార్ములా ఏంటంటే n స్క్వేర్. సో ఆప్షన్ డి. నంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఫోర్త్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ అడుగుతున్నాడు. ఈజ్ ఆస్కింగ్ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్. ఫార్ములా ఏంటి n స్క్వేర్. ఫోర్త్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ అంటే ఏంటి ఫోర్త్ వన్ అంటే ఏమవుతుంది 4 స్క్వేర్ 16. సో ఆన్సర్ ఏంటి 16 ఆన్సర్ డి ఆప్షన్. నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ క్వాంటం నెంబర్స్ నాట్ పాసిబుల్ అన్నాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ ఇక్కడ చూసుకోండి ఈ ఏరియాలో ఎల్ సేమ్ ఉంటాయా నాట్ పాసిబుల్ కదా అది ఆన్సర్ అదే వద్దు. ఇక ఫస్ట్ ఈ ప్లేస్లో చూసుకొని నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పేసేయాలి. ఫస్ట్ యూ లెట్ us చెక్ ది ఎల్. యూ హ్యావ్ టు చెక్ ది ఎల్ వాల్యూస్. సో యూ షుడ్ చెక్ హియర్ ఎల్ వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. The fourth quantum number of the valence electrons, last electron sodium atomic number 11, neon 10, the remaining how many 1. This is 3s1 1 electron. So sodium 11, so neon 3s1, n is equal to 3, l is equal to 0, m is equal to 0, s is equal to plus of. So answer is what amma? This is the answer Bombay. n is equal to 3, l is equal to 0, m is equal to 0, s is equal to plus of. Answer is so second option. Explain the presence of 3 unpaired electrons nitrogen అన్నాడు. ఎప్పుడైనా that is answer is Hund's principle only. Maximum energy present in the electron. Maximum energy where it is present? Maximum energy present in the in any electron. First orbit ఇది, second orbit, third orbit and fourth orbit. This is fifth, infinite orbit. This is infinite orbit. Infinite when electron moves away from the nucleus. న్యూక్లియస్కి దూరంగా ఎలక్ట్రాన్ వెళ్తుందంటే ఎనర్జీ అనేది ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్లో 0 అయిపోద్ది. అంతకుముందు ఆర్బిట్స్కి ఏముంటుంది నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఎక్కువ వాల్యూవా, జీరో వాల్యూ ఎక్కువ వాల్యూవా? జీరో వాల్యూ ఎక్కువ వాల్యూ. సో ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్. సో ఫార్ములా ఉంది ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బోర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు అది -13.6 బై n స్క్వేర్ ఇంటూ జెడ్ స్క్వేర్. హైడ్రోజన్ ఆటమ్ కాబట్టి 1, ఇది 1 అయిపోయింది 1 స్క్వేర్ కాబట్టి. ఇది విచ్ ఆర్బిట్ ఇన్ఫైనైట్ ఆర్బిట్ అంటే ఏంటి -13.6 బై ఇన్ఫైనైట్ స్క్వేర్. 1 బై ఇన్ఫైనైట్ స్క్వేర్ అంటే అంతా 0, 1 బై ఇన్ఫైనైట్ స్క్వేర్ అంటే 0 ఇంటూ సంథింగ్ 0. ఎనర్జీ ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్లో ఎంత ఉంటుంది 0 ఉంటుంది. మిగతా ఆర్బిట్స్కి 1 2 3 4 5 లైక్ దట్. ఇది ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ అమ్మా ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్. సో 39 ఈజ్ డి. The electron density between the 1s and 2s. 1s 2s. ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ, దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ ఆర్బిట్. Between 1s, this is 1s. In this area electron density is there. But between this is 1s, this is 2s. This is 1s, this is 2s. The distance between 1s and 2s. This distance between 1s and 2s, this distance is in between those, the density between 1s and 2s, the distance between the 1s and 2s, 0. Electron density is 0. So answer is, option is C. Answer is correct. So these are the, today I explained 20 questions. Previous class 20 questions, this class 20 questions. So everyone should practice total 40 questions and learn all the worksheet questions. Before going to practice these questions, practice concept. So thank you Nana. Bye children.